हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू खुराना आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੀਐਸ ਚੈਟ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ PDF ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਸਟਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, कि अगर असी जो है किसी इनइक्वैलिटी ਨੂੰ ग्राफ थ्रू रिप्रजेंट करना होवे तो किस तरह करांगे। सपोज साडे कोल गिवन है x लैस दैन a कि x दियां ਉਹ वैल्यूज़ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ जो a ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। मतलब साडे कोल x एक कॉन्स्टेंट नंबर तो छोटा दिता होया तो पहला a पॉइंट रिप्रजेंट दसता भी कितने है, a पॉइंट ले लिया। a तो छोटियां वैल्यूज़ लैनियां ने, a तो छोटियां वैल्यूज़ इधर वालियां होणगियां। हुण इत्थे इक्वल टू दा साइन नहीं हैगा साडे कोल, मीनस a विच इनकलूड नहीं है। तो ए नूं विच ना इनकलूड शो करने लिए असीं की करदे हुंदे आ, ए दे उपर एक सर्कल लगा दिंदे आ छोटा जिहा, उसनूं की है अनफिल्ड छोड़ दिंदे आ। उसका मीनिंग की हुंदा साडे कोल कि ए पॉइंट विच इनकलूडिड नहीं है। तो ए वाली लाइन ते इत्थे एक सर्कल अनफिल्ड छोड़ के असीं जो है इसका ग्राफ रिप्रजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एक्स ग्रेटर दैन ए दा ग्राफ असीं किस तरह करांगे। ए तो वड्डियां वैल्यूज़ लैनियां ने एक्स दियां, तो ए तो वड्डियां वालियां किहड़ियां होणगियां इधर वालियां। ए विच नहीं लेना तो असीं एक सर्कल छोटा जिहा बना देंगे, इत्थे उसका अनफिल्ड छोड़ देंगे, मीनस वो विच इनकलूड नहीं है। हुण है एक्स लैस दैन इक्वल टू ए, एक्स दियां वो वैल्यूज़ लैनियां ने जो ए तो छोटियां ने, तो इधर वालियां होणगियां छोटियां। हुण इत्थे इक्वल टू दा साइन हैगा है, तो इत्थे एक सर्कल बना के उसनूं की कर दो, फिल कर दो। फिल जदों असीं कर दिंदे हां उसका मीनिंग की हुंदा है कि वो पॉइंट विच इनकलूड हैगा है। सिमिलरली असी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू का भी बना सकते हैं, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए इधर वाला होगा तो ए विच पॉइंट इनकलूडिड होएगा, उहदे लई असी एक सर्कल फिल कर देवांगे। नैक्सट है जी साडे कोल हाफ प्लेन। अ लाइन डिवाइड्स द कार्टीजियन प्लेन इनटू टू पार्ट्स। कहंदे एक लाइन जो हुंदी है वो कार्टीजियन प्लेन नूं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड कर दिंदी है। ईच पार्ट इज़ नोन एज हाफ प्लेन। हर एक पार्ट नूं असी हाफ प्लेन बोलदे हां। A vertical line will divide the plane in left and right half planes, and a non-vertical line will divide the plane into lower and upper half planes। इसका मीनिंग असी डायग्राम थ्रू समझते हैं कि क्या गया इस विच। हुण साडे कोल ग्राफ है, इस दे विच एक वर्टिकल लाइन ले ली असी, जिहड़ी वर्टिकल लाइन है कार्टीजियन प्लेन नूं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड कर रही है, एक इधर वाला पोर्शन एक इधर वाला पोर्शन। जो हुण इधर वाला पोर्शन है कि किया जाता है लैफ्ट हाफ प्लेन, तो इधर वाले नूं असीं की बोलते हैं राइट हाफ प्लेन बोलते हैं। सिमिलरली अगर असी नॉन वर्टिकल लाइन ले लें, वर्टिकल नहीं एक टेढ़ी लाइन ले ली नॉन वर्टिकल लाइन, तो ये भी जो है दो पार्ट्स डिवाइड करेगी, एक तो अपर हाफ प्लेन, एक जिहड़ा इहदा निचला पार्ट है उसनूं की बोलांगे असी लोअर हाफ प्लेन बोलांगे। तो जो वर्टिकल एंड नॉन वर्टिकल लाइन्स हैं वो कार्टीजियन प्लेन नूं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड कर दिंदियां हैं। नैक्सट करते हैं असीं इस रिलेटेड सम MCQs, तां जो तुहानूं पता लग सके कि तुहानूं ये कंसैप्ट किन्ना समझ आया। क्वेश्चन फर्स्ट है जी साडे कोल, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वैलिटी 7x + 3 लैस दैन 5x + 9 इज़। साडे कोल इनइक्वैलिटी है, इसका असीं सॉल्यूशन निकालना है, की होएगा। तो गिवन की है साडे कोल 7x + 3 लैस दैन 5x + 9। 5x नूं लैफ्ट साइड लेके आवांगे तो माइनस हो जाएगा, 3 इधर उधर जाके की हो जाएगा माइनस च हो जाएगा। तो 2x लैस दैन किस ते आ गया साडे कोल 3 तो x लैस दैन किस तो आ गया इत्थों
2x ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ। x ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ 3 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ 3 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨਸ 3 ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਨਫਿਲਡ ਛੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਉਸਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ x ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -∞ to 3 ਤੇ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜੋ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆंसर ਆ ਜਾਏਗਾ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ 3x - 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। साढ़े कोल इनइक्वालिटी की गिवन है 3x - 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मीन्स 3x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 मीन्स x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ਤਾਂ x ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, 2 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। x ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਡਡ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਵੱਲ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਅਵੇ ਬਣੇਗਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, 0 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਇਹ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜੋ ਹੈ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਲੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ C ਐਂਡ D ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ B ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ A ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੌਰੀ B ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ B ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਂਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, A ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, A ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ A ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। नेक्स्ट है साढ़े कोल द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज x प्लस 2y लैस दैन इक्वल टू 10, x प्लस y ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, x माइनस y लैस दैन इक्वल टू 0, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मीनस हुण अगर साढ़े कोल काफ़ी सारियां इनइक्वालिटीज़ आ जान तो उसका असी ग्राफ किस तरह ड्रॉ करांगे, हुण असी इस क्वेश्चन दे विच देखांगे। तो पहला असी इनइक्वालिटीज़ लिख लैंदे आ, सानू की गिवन है। पहला सानू आ सारी इनइक्वालिटीज़ गिवन है तो एक एक लैंदे आ। पहला फर्स्ट वाली देखते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 10 हैगी है। तो पहला y नू 0 पुट करो तो x की वैल्यू की आ जाएगी 10, तो 10 0 पॉइंट साढ़े कोल सपोज इत्थे है तो 10 0 पॉइंट ए ले ले। फिर x नू 0 पुट करो, की पॉइंट आ जाएगा साढ़े कोल, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 0 5 पॉइंट आ गया, वो सपोज कर लो इत्थे है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 10 वाली लाइन ये बन जाएगी। इत्थे पहला असी इनइक्वालिटी का साइन छड्ड के ओनली इक्वल टू का साइन लैके की बनाने हुन्ने उसकी लाइन बना लैने हुन्ने। तो फर्स्ट लाइन साढ़े कोल ये आ गई। हुण असी सैकेंड देखते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 की पहला असी लाइन बनाने। अगर y नू 0 पुट करोगे तो 1 0 पॉइंट वो आ ले लिया, अगर x नू 0 पुट करांगे तो y 1 आ जाएगा, तो ए वाला पॉइंट आ जाएगा, तो लाइन की बन गई साडी ए वाली लाइन आ गई। हुण असी बनाने x माइनस वाई लैस दैन इक्वल टू 0 यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 का बनाने, तो इत्थों x इक्वल टू वाई आ जाएगा, तो x इक्वल टू वाई वाली लाइन साडी ए वाली हुंदी है। फिर लैना असी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो y यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट दे विच असी इसनूं लैना है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 0 ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, 2 × 0, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। ਤਾਂ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਟੂਵਾਰਡਸ ਓਰੀਜਨ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, x + 2y = 10, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ x + y > 1, 0 + 0 > 1, 0 > 1 ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਓਰੀਜਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, x - y ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y। ਤਾਂ ਹੁਣ 0 ਜੋ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ y x ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ y x ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਗਿਵਨ ਨੇ ਕਿ x ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈਣਾ ਅਤੇ y ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਸਭ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੀ ਜੋ ਹੈ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਦਾ ਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ x - y ਦਾ ਮੋਡ > 2। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ x - y ਦਾ ਮੋਡ > 2 ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ x - y ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -2 ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ x - y > 2 ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ x > a ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ x ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -a ਔਰ x > a ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x - y = 2 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, = 2 ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -2 0, ਯਾਨੀ ਕਿ -2 0 ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ 0 2 ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ x - y = -2 ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ x - y = 2 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 0 ਪੁਆਇੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 0 -2 ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਆਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲਾਈਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਡਡ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 0 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -2 ਜੋ ਕਿ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਓਰੀਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 > 2 ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਓਰੀਜਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਮਪਟੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਈਵਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਅਰਸ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ, ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਈਵਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਸੱਚ ਡੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 23 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜੋ ਹੈ ਈਵਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਰ ਇੱਕ x ਹੈ
ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਲਾ x+2 ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ x ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ x ਵੀ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ x+2 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੀਨ ਅਗਰ x 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਕਿ x ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 23 ਤੋਂ ਲੈਸ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਅਸੀਂ 23 ਤੋਂ ਲੈਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2x+2 ਲੈਸ ਦੈਨ 23। 2x ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 21। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 21/2 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ x ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ, 21/2 ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਛੋਟਾ। ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। 5 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਲੈਣੇ ਨਾਲ 6, ਫਿਰ 8, ਫਿਰ 10, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿ x ਕਿਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ 10.5 ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਓਨਲੀ 6, 8, 10 ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਪੇਅਰਸ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 6, 8, 8, 10, 10, 12 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 3 ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ C ਆਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦ ਮਾਰਕਸ obtained ਬਾਈ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਕਲਾਸ +1 ਇਨ ਫਸਟ ਟਰਮੀਨਲ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮੀਨਲ ਆਰ 62 ਐਂਡ 48 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਇੰਨੇ ਆਏ ਹਨ, find the number of minimum marks he should get in the annual examination। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਜੋ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 60 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਕਿ x ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਉਸਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਉਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 60। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 60 ਜਾਂ ਫਿਰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, 62 + 48 + x ਅਪੋਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮੀਨਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲ 3 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 3 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 60 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ 110 + x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, 180 ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 70 ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸਦੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 70 ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਐਟਲੀਸਟ 60 ਮਾਰਕਸ ਬਣ ਜਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਆਫ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿਸ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਡ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ +1 -1 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜੋ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ 1 ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2, ਇੱਕ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਫ 1 - x ਮੋਡ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੋਡ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਮੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਹਟੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, +-1। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗੀ, 2 ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਡ ਹਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ +-2 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, 0 +-2। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, +-3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਮੋਡ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, -2 ਤੇ 4। ਤੇ ਜਦੋਂ -2 ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ।
तो मॉड एक्स की वैल्यू जो ओनली की आएगी 4 ही आएगी, तो मॉड हटावांगे तो एक्स दी वैल्यूज़ की आ गया साडे कोल +-4 हो सकदियां ने। तो हुण सोल्यूशन सैट साडा की बन गया, इत्थों की वैल्यूज़ आ गईयां, दोनों दी मिला के कंबाइन केस की बन गया -4 -2 0 to 4। तो टोटल किन्ने रियल रूट्स आ गए साडे कोल 5 रियल रूट्स आ गए। तो जो है इसका सी ऑप्शन जो है करैक्ट आंसर बन जाएगा। अगर तुहानूं क्वेश्चनस वधिया लग रहे हो तो वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिओ जी। नैक्सट है द सोल्यूशन सैट ऑफ द इनइक्वैलिटी 5 द पावर x + 2 ग्रेटर दैन 1/25 द पावर 1/x इज़। कहते इस इनइक्वैलिटी का सोल्यूशन सैट की होएगा साडे कोल। साडे कोल गिवन है 25 नूं असीं की लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, उपर की है साडे कोल 1, एदी पावर कितनी है साडे कोल 1/x। तो जो पावर जो उपर नीचे अलग अलग करोगे तो 5 की पावर नीचे कितनी बन जाएगी साडे कोल 2/x बन जाएगी। तो उपर जाके पावर की हो जाएगी नैगेटिव दे विच बन जाएगी। तो 5 की पावर साडे कोल की आ गई -2/x आ गई। हुण बेसिस सेम है तो पावर्स भी जो है x + 2 भी की होएगी -2/x तो ग्रेटर होएगी। हुण -2/x नूं इधर प्लस जो है इधर आके प्लस बन जाएगा, ग्रेटर दैन की बन गया साडे कोल 0 तो वड्डा आ गया। हुण एलसीएम लिता तो की आ गया x² + 2x + 2 अपॉन x साडे कोल ग्रेटर दैन की आ गया 0 तो ग्रेटर आ गया। हुण कोई दो नंबर की डिवीजन पॉजिटिव कदों हुंदी है साडे कोल, या तो दोनों उपर वाला नंबर भी पॉजिटिव होवे ते नीचे वाला नंबर भी पॉजिटिव हो, या नीचे वाला भी नैगेटिव होवे ते उपर वाला भी नैगेटिव होवे, दोनों नैगेटिव होण तां भी पॉजिटिव बन जाती है। बट उपर वाला नंबर साडे कोल कदे भी नैगेटिव नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि देखो x² + 2x + 2 है, ये की बन जाएगा x + 1 दा होल स्क्वायर, +1 नहीं बन रहा, अगर इसनूं खोलांगे तो आही चीज़ बन जाएगी। हुण ये होल स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नंबर दे विच कोई अगर 1 नंबर ऐड करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो उपरली टर्म तो नैगेटिव कदे भी हो ही नहीं सकती। तो ये केस तो रहेगा कि माइनस वाले दोनों टर्म्स ना माइनस हों तां ही जो है इन्हां दी डिवीजन पॉजिटिव आएगी, तो केस तो कैंसल। तो हुण ये टर्म पॉजिटिव कदों होएगी? उपर वाली टर्म तो साडे कोल पॉजिटिव हैगी है, जदों नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव होएगी उदों ही ये टर्म पॉजिटिव होएगी। तो मीनस जदों x नीचे वाली टर्म की है साडी x जदों ग्रेटर दैन 0 होएगा तो आ सारी टर्म की होएगी उदों साडी पॉजिटिव बनेगी। x ग्रेटर दैन 0 मीनस x की वैल्यू जदों 0 to इनफिनिटी होएगी तो ये चीज़ होल्ड करेगी। तो साडा सोल्यूशन की आ गया साडे कोल 0 to इनफिनिटी आ गया। आई होप ये वीडियो तुहाडे लई बहुत यूजफुल रही होएगी। अगर तुहानूं वीडियो वधिया लगी होवे तो वीडियो नूं वध तो वध लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिओ। इस तरह दी वीडियोज़ देखण लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। इस तरह की वीडियोज़ असी अगे तो भी तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे। वीडियो नूं देखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।